Trigonometry exercise 11.4. First question. Evaluate the following. అందులో first bit 1 plus tan theta plus secant theta into 1 plus cot theta minus cosecant theta. Bit ని సాల్వ్ చేద్దాం. 1 plus tan theta plus secant theta 1 plus cot theta minus cosecant theta. 1 plus tan theta sin theta by cos theta. Sin by cos, tan की formula. Secant theta 1 by cos theta 1 plus cot theta. Cos theta by sin theta. Cos by sin. Cot. Cosecant की 1 by sin formula. 1 by sin. First bracket లో LCM రాద్దాం. LCM is cos theta plus sin theta plus 1. Second bracket की కూడా LCM sin theta plus cos theta minus 1. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ ని మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. is equal to sin theta plus cos theta plus 1. ఫస్ట్ బ్రాకెట్ డినామినేటర్ లో కూడా మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. సెకండ్ బ్రాకెట్ లో sin theta plus cos theta కి బ్రాకెట్ ఇట్లా రాయండి. -1 స్క్వేర్ బ్రాకెట్ whole divided by denominator multiplication sin theta cos theta. న్యూమరేటర్ ని a plus b into a minus b అంటే sin theta plus cos theta sin theta plus cos theta కదా, దాన్ని a అనుకోండి, ప్లస్ b minus b, a square minus b square. ఫార్ములా వచ్చేసి a plus b into a minus b, a square minus b square. కాబట్టి sin theta plus cos theta whole square minus 1 square. No change in the denominator. Sin theta cos theta. Since a plus b into a minus b formula a square minus b square. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్లో a plus b whole square కదా, sin theta plus cos theta whole square, a square plus b square plus 2ab, 2 sin theta cos theta, 1 square is 1, but no change in the denominator, sin theta cos theta. మనకు తెలుసు sin square theta plus cos square theta అంటే దీని వాల్యూ 1 plus 2 sin theta cos theta minus 1 divided by sin theta cos theta. అయితే plus 1 minus 1 cancel is equal to 2 sin theta cos theta by sin theta cos theta. Sin theta cos theta cancel is equal to 2. ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్. నౌ అందులో సెకండ్ బిట్ 1లో సెకండ్ బిట్ sin theta plus cos theta whole square plus sin theta minus cos theta whole square. Sin theta plus cos theta whole square. Sin theta minus cos theta whole square is equal to, first ఇది a plus b whole square కదా, a square
plus b square plus 2ab 2 sin theta cos theta. second bracket a minus b whole square kada, a square plus b square minus 2ab 2 sin theta cos theta. అయితే ప్లస్ 2 sin theta cos theta మైనస్ 2 sin theta cos theta క్యాన్సిల్, ప్లస్ మైనస్ కదా క్యాన్సిల్. అయితే sin square theta plus cos square theta value is 1. Again sin square theta plus cos square theta value is 1. Final answer is 2. Second bit. ఇది థర్డ్ బిట్. ప్రాబ్లమ్ని స్టార్ట్ చేసేదానికి ముందు చిన్న ఫార్ములే రాసుకుందాం. 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా secant స్క్వేర్ థీటా. లెఫ్ట్లో 1ని రైట్కి షిఫ్ట్ చేద్దాం. షిఫ్ట్ చేస్తే secant స్క్వేర్ థీటా -1. అదే మాదిరిగా ఇంకొక ఫార్ములా 1 ప్లస్ cot square theta is equal to cosecant square theta. లెఫ్ట్లో 1ని రైట్కి షిఫ్ట్ చేద్దాం. cot square theta is equal to cosecant square theta -1. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. సపోజ్ దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, సపోజ్ దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ప్రాబ్లంలో secant square theta -1 cosecant square theta -1 is equal to secant square theta -1 అంటే ఈక్వేషన్ 1 ఉంది కదా, దాని ప్లేస్లో tan square theta. cosecant square theta -1 ఉంది కదా, దాని ప్లేస్లో cot square theta అని రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు tan square theta. cot theta అంటే 1/tan theta, కానీ స్క్వేర్ ఉన్నది కదా, అందువల్ల 1/tan square theta. tan square theta tan square theta gets cancelled. Answer is 1. ఇది థర్డ్ బిట్. 1లో 3 బిట్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్. షో దట్ cosecant theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. ఇది ప్రూఫ్ ఆన్సర్ చేయాలి. LHS is equal to cosecant theta minus cot theta whole square is equal to cosecant theta 1 by sin theta minus cot theta cos theta by sin theta. ఫార్ములా cot అంటే cos by sin, cosecant అంటే 1 by sin is equal to బ్రాకెట్లో LCM sin theta అవుతుందిగా. అప్పుడు న్యూమరేటర్లో జస్ట్ డైరెక్ట్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది. హోల్ స్క్వేర్ని అట్లా రాసేద్దాం. ఇప్పుడు పైన ఉన్న స్క్వేర్ని బ్రేక్ చేద్దాం, బోత్ న్యూమరేటర్కి డినామినేటర్కి. డినామినేటర్లో సైన్ స్క్వేర్ థీటా కదా. అయితే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 minus cos theta whole square. న్యూమరేటర్లో నో చేంజ్, బట్ డినామినేటర్లో ఫార్ములా మనకు సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సైన్ స్క్వేర్ థీటాని అట్లాగే ఉంచేసి కాస్ స్క్వేర్ థీటాని రైట్కి షిఫ్ట్ చేద్దాం. 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా. కాబట్టి ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లేస్లో 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఇక్కడ మీరు రాసుకోవచ్చు. సిన్స్ sin square theta is equal to ఫార్ములా 1 minus cos square theta అని రాసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఇంకొక ఫార్ములా ఏంటి, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ కనుక వచ్చిందనుకోండి, దాన్ని ఏ ప్లస్ బి ఏ మైనస్ బిగా బ్రేక్ చేయొచ్చు. అట్లా ఇప్పుడు ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో అయితే నో చేంజ్. అంటే నేను ఎట్లా రాస్తున్నాను అంటే న్యూమరేటర్ని 1 minus cos theta 1 minus cos theta స్క్వేర్ ఉంది కదా, బ్రేక్ చేసి రాస్తున్నా. డినామినేటర్లో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అయితే ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ
ఏ మైనస్ బి. ఇప్పుడేదో ఫార్ములా చెప్పాం, 1 minus cos theta, 1 minus cos theta cancel. Result 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. అదేగా మనం RHS ప్రూవ్ చేయాలి. RHS ఫైనల్ స్టెప్ ఏంటి? Therefore LHS is equal to RHS. ఈ ఫార్ములే ఇదంతా కూడా నేర్చుకోవాలి మీరు. Third question, show that square root of 1 plus sin A by 1 minus sin A is equal to secant A plus tan A. దీనిని కూడా LHS తోటి స్టార్ట్ చేద్దాం. 1 plus sin A by 1 minus sin A under root is equal to 1 plus sin A by 1 minus sin A into న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని 1 plus sin Aతో మల్టిప్లికేషన్ రాసుకుందాం. 1 plus sin A. అయితే నెక్స్ట్ స్టెప్లో న్యూమరేటర్లో 1 plus sin A 1 plus sin A అంటే హోల్ స్క్వేర్ కదా, 1 plus sin A హోల్ స్క్వేర్. బట్ డినామినేటర్లో అగైన్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న ఫార్ములా వస్తుందిగా, ఏంటది? ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఫార్ములా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. అది కనుక ఇక్కడ అప్లై చేశారనుకోండి, 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ, 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ. కానీ మనకేం తెలుసు? సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సైన్ స్క్వేర్ ఏని రైట్కి షిఫ్ట్ చేయండి. కాస్ స్క్వేర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ. కాబట్టి డినామినేటర్లో నో చేంజ్ ఇన్ న్యూమరేటర్ హోల్ స్క్వేర్. డినామినేటర్లో 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లేస్లో ఇప్పుడు అక్కడ చెప్పాను కదా కాస్ స్క్వేర్ ఏ. అయితే ఇక్కడ మీరు స్క్వేర్ రూట్ని అప్లై చేయండి. అప్లై చేస్తే 1 ప్లస్ సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ, స్క్వేర్ రూట్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ కదా. డినామినేటర్లో ఉన్న కాస్ ఏని బ్రేక్ చేద్దాం. 1 ప్లస్ కాస్ ఏ బై ప్లస్ సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ. 1 బై కాస్ ఏ సెకంట్ ఏ, సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ టాన్ ఏ. అదేగా RHS మనం ప్రూవ్ చేయాలి. RHS. Therefore LHS is equal to RHS. ఇది థర్డ్ బిట్కి సొల్యూషన్. ఈ ప్రాబ్లం చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఇది ఫార్ములే, మనం ఉపయోగించిన ఫార్ములే. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్, షో దట్ 1 minus tan square A by cot square A minus 1 is equal to tan square A. LHS is equal to 1 minus tan square A by cot square A minus 1. 1 minus tan square A, no change in numerator. డినామినేటర్లో కాట్ ఏని 1 బై టాన్ ఏ అని రాసుకోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కదా, 1 బై టాన్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ 1. సిన్స్ కాట్ థీటాకి ఫార్ములా 1 బై టాన్ థీటా, 1 బై టాన్ థీటా. నో చేంజ్ ఇన్ న్యూమరేటర్, 1 మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ ఏ. డినామినేటర్లో LCM 1 మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ ఏ బై tan square A. ఇప్పుడు సింప్లిఫికేషన్ is equal to 1 minus tan square A by 1 minus tan square A. ఈ డినామినేటర్లో ఇక్కడ ఉండేది రెసిప్రోకల్ అవుతుంది కదా, tan square A. ఇప్పుడు ఇవి రెండు క్యాన్సిల్, is equal to ఫైనల్ tan square A. అదేగా RHS మనం ప్రూవ్ చేయాలి. Therefore
LHS is equal to RHS. ఇది proof. Fifth question, show that 1 by cos theta minus cos theta is equal to tan theta into sin theta. LHS తోనే స్టార్ట్ చేద్దాం. 1 by cos theta minus cos theta. LCM 1 minus cos square theta, LCM value cos theta. ఇందాక కూడా మనం అనుకున్నాం ఫార్ములా sin square theta plus cos square theta value is 1. ఇప్పుడు ఇక్కడ cos square theta ని రైట్కి షిఫ్ట్ చేయండి. sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్లో 1 minus cos square theta అంటే sin square theta by cos theta. Since 1 minus cos square theta is equal to sin square theta formula. sin square theta ని బ్రేక్ చేసి రాద్దాం. sin theta by cos theta into sin theta. ఎట్లా x స్క్వేర్ ఉందనుకోండి, x into x, అట్లా sin theta into sin theta. sin theta by cos theta అంటే tan theta కదా, tan theta. sin theta సేమ్, sin theta సేమ్ is equal to RHS. అదేగా మనం ప్రూవ్ చేయాలి. Therefore LHS is equal to RHS. ఇది సొల్యూషన్. Now sixth question. Simplify secant A 1 minus sin A into secant A plus tan A. Secant A 1 minus sin A, secant A plus tan A is equal to secant A ni 1 by cos A and right. No change in the second factor. secant A ni 1 by cos A, tan A ni sin by cos, angle sin A by cos A, sin A by cos A. 1 by cos A same, 1 minus sin A సేమ్. బ్రాకెట్లో LCM రాస్తే 1 ప్లస్ sin A బై cos A. ఇప్పుడు డినామినేటర్లో cos A కదా ఉన్నది, cos స్క్వేర్ A రాసుకోవచ్చు. 1 బై cos స్క్వేర్ A ఇంటూ న్యూమరేటర్లో ఇవి రెండు ఎట్లా ఉన్నాయి అంటే A ప్లస్ B ఇంటూ A మైనస్ B, A స్క్వేర్ మైనస్ B స్క్వేర్, A square minus B square. Since A plus B into A minus B is equal to A square minus B square formula. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా డినామినేటర్ని టచ్ చేయకూడదు. cos స్క్వేర్ A ఇందాక అనుకున్నాం కదా, sin స్క్వేర్ A ప్లస్ cos స్క్వేర్ A is equal to 1. cos స్క్వేర్ A కావాలి అనుకోండి, sin స్క్వేర్ Aని రైట్కి షిఫ్ట్ చేయాలి. 1 మైనస్ sin స్క్వేర్ A. అది కనుక ఇక్కడ రాశారనుకోండి, 1 మైనస్ sin స్క్వేర్ A ప్లేస్లో cos స్క్వేర్ A అని రాసుకోవచ్చు. cos స్క్వేర్ A gets cancelled. Thus final answer is 1. సింప్లిఫై అన్నాడు కదా, షో దట్ కాదు ఈ ప్రాబ్లం, అందువల్ల ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈజ్ 1. సెవెంత్ ప్రాబ్లం. Prove that sin A plus cosecant A whole square plus cos A plus secant A whole square is equal to 7 plus tan square A plus cot square A. LHS తోటి స్టార్ట్ చేద్దాం ప్రాబ్లమ్ని. LHS is equal to sin A plus cosecant A whole square, cos A plus secant A whole square.
ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ బ్రాకెట్ని ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ కదా, ఓపెన్ చేయండి. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab 2 sin a cosecant a ప్లస్ సెకండ్ బ్రాకెట్ కూడా ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ కదా, ఓపెన్ చేద్దాం. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ 2ab cos a secant a. ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండే టర్మ్స్ని గ్రూప్ చేద్దాం. అంటే ఈ రెండు టర్మ్స్ని ఒక గ్రూప్లోకి రాద్దాం. సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ ఒక గ్రూప్ కాబట్టి బ్రాకెట్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ టర్మ్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ ఉంది కదా, దాన్ని ఫార్ములా 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ ఏ అని రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 2 sin a cos a కదా, దాన్ని వచ్చేసి 2 sin a కొసీకెంట్ ఏ, అది కొసీకెంట్ ఏ అని 1 బై sin a అని రాసుకోవచ్చు. ప్లస్ నెక్స్ట్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఏ ఉన్నది కదా, సెకండ్ స్క్వేర్ ఏని 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ ఏ అండ్ లాస్ట్ 2 cos a సెకండ్ ఏని 1 బై cos a. ఇప్పుడు ఏంటి, cos a sin a క్యాన్సల్. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ బ్రాకెట్లో సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ వాల్యూ ఈజ్ 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ 2 ప్లస్ ఇక్కడ 1 ఉన్నది కదా, 1 ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ లాస్ట్లో 2. ఎడిషన్ చేద్దాం కాన్స్టెంట్స్ని. 1 ప్లస్ 1 2 6 7. కాన్స్టెంట్ ఈజ్ 7 ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ ఏ ఇక్కడ ఉన్నది ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ ఏ. ఇదే మనం ఆర్హెచ్ఎస్కి ప్రూవ్ చేయాలి. ఆర్హెచ్ఎస్ therefore LHS is equal to RHS. ఇది 7th bit. Next 8th question, simplify 1 minus cos theta 1 plus cos theta 1 plus cot square theta. 1 minus cos theta 1 plus cos theta 1 plus cot square theta కదా, is equal to ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ని ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు. 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా కొసీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా, కొసీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా ఫార్ములా ఏ ప్లస్ బి ఏ మైనస్ బి ఫార్ములా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. ఆ ఫార్ములాను అప్లై చేసాం ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్కి. అప్పుడు సింప్లిఫికేషన్ 1 స్క్వేర్ అంటే 1 కాస్ స్క్వేర్ థీటా కొసీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా సైన్ స్క్వేర్ థీటా. కొసీకెంట్ స్క్వేర్ థీటాని 1 బై సైన్ స్క్వేర్ థీటా అని రాసుకోవచ్చు. సైన్ స్క్వేర్ థీటా క్యాన్సిల్. ఆన్సర్ ఈజ్ 1. సింప్లిఫై అన్నాడు కదా స్టేట్మెంట్లో, ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈజ్ 1. Next question. If secant theta plus tan theta is equal to P, then what is the value of secant theta minus tan theta? స్టేట్మెంట్లో మనకి ఇచ్చింది secant theta plus tan theta is equal to P. Suppose equation number 1. మనకు ఫార్ములా ఏం తెలుసు అంటే secant square theta minus tan square theta value is 1. Since formula ఏంటి 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. tan square theta ని రైట్కి షిఫ్ట్ చేసుకుంటే 1 కదా, ఆ 1ని ఇట్లా రాస్తాం. ఇప్పుడు లెఫ్ట్లో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అన్న ఫార్ములాకి చూస్తాం. అప్పుడు ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి, ఏ ప్లస్ బి secant theta plus tan theta
a minus b secant theta minus tan theta. RHS లో value is 1, no change. Since a square minus b square is equal to a plus b, a minus b ఫార్ములా. కానీ ఈక్వేషన్ 1 నుంచి secant theta plus tan theta అంటే వాల్యూ వాడు స్టేట్మెంట్ p అని ఇచ్చాడు కదా, p ఇంటూ secant theta minus tan theta is equal to 1. Final step. Therefore, secant theta minus tan theta is equal to left లో p మల్టిప్లికేషన్ లో ఉంది కదా, రైట్ లోకి వెళ్తే డివిజన్ లోకి వెళ్తుంది. ఆన్సర్ is 1 by p. 1 by p. 9th question. 10th bit. If cosecant theta plus cot theta is equal to k, then prove that అని చెప్పేసి అన్నాడు. cos theta is equal to k square minus 1 by k square plus 1. స్టేట్మెంట్లో మనకు ఇచ్చింది cosecant theta plus cot theta is equal to k. Suppose ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. మనకు తెలిసిన ఫార్ములా cosecant square theta minus cot square theta ఫార్ములా 1. లెఫ్ట్లో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ కదా, ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బిగా రాసుకోవచ్చు. ఏ ప్లస్ బి అంటే cosecant theta ప్లస్ cot theta, ఏ మైనస్ బి అంటే cosecant theta మైనస్ cot theta. ఆర్హెచ్ఎస్లో నో చేంజ్ 1. కానీ ఈక్వేషన్ 1 నుంచి cosecant theta ప్లస్ cot theta అంటే k కదా, k cosecant theta minus cot theta is equal to 1. Therefore, ఇక్కడ మనకు వచ్చే రిజల్ట్ cosecant theta minus cot theta is equal to 1 by k. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఇట్లా రాసుకుందాం. 1 by 2. 1 by 2 రాస్తే cosecant theta implies 1 plus 2. 1 plus 2. 1 plus 2 అంటే ఈ రెండింటిని కూడా యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు cot theta క్యాన్సిల్ కదా, క్యాన్సిల్ అయిపోతే 2 cosecant theta. 2 cosecant theta is equal to k plus 1 by k is equal to LCM k square plus 1 by k. Suppose ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. ఈసారి అట్లనే 1 minus 2. అట్లనే 1 minus 2 రాస్తే ఇక్కడ పైన 1 ఇచ్చాం కదా, 1లో cosecant theta ప్లస్ cot theta, ఇది 1, ఇది 2. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే cosecant theta క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. cot theta ప్లస్ cot theta 2 cot theta, 2 cot theta మైనస్ కదా, k మైనస్ 1 by k. ఇక్కడ కూడా ఎల్సిఎం రాద్దాం. k స్క్వేర్ మైనస్ 1. దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది 4 by 3 రాస్తే implies 2 cot theta by 2 cosecant theta. 4లో వాల్యూ k స్క్వేర్ మైనస్ 1 by k by 3లో వాల్యూ k స్క్వేర్ ప్లస్ 1 by k. 2 క్యాన్సిల్, k క్యాన్సిల్. cot theta అంటే cos by sin divided by cosecant అంటే లెఫ్ట్లో 1 by sin. RHSలో k స్క్వేర్ మైనస్ 1 by k స్క్వేర్ ప్లస్ 1. sin theta cancel. Therefore, final step. cos theta is equal to
k square minus 1 by k square plus 1 ఇదేగా మనం ప్రూవ్ చేయాలి cos theta కి. Exercise 11.4 is completed. Thank you.